रब्बानिया बदनजरी के 11 नुकसानात, कुदृष्टिर 11टी क्षति। इरशाद फरमाया कि बदनजरी नस्से कतई से हराम है। एक नंबरे कुदृष्टि नस्से कतई अकाट्य दलिल द्वारा कुरान पाक हदीस पाक द्वारा এটা হারাম। अल्लाह ताला का इरशाद है कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम। बस जो बदनजरी कर रहा है वो नस्स कतई की मुखालफत कर रहा है, सरासरि अल्लाह पाकेर हुकुमेर अमान्य करे और नस्स कतई की मुखालफत करके हराम का मुर्तकिब हो रहा है, सरासरि अल्लाह पाकेर हुकुम लंघन करे हरामेर मध्य से लिप्त होच्छे। लिहाजा बदनजरी से बचने के लिए ये इस्तेहजार काफी है कि ये नस्से कतई की मुखालफत है। সুতরাং কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য এই চিন্তা করবে যে আল্লাহ পাক কুদৃষ্টি হারাম করেছেন, এইটুকুনি যথেষ্ট। অনেক ফতোয়া আলেম ওলামারা পেশ করেন কোরআনে পাক হাদিসে পাকের আলোকে, আর অনেক ফতোয়া স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে দেন, সরাসরি রসুল নিজে পেশ করেন। কুল লিল মুমিনিন, আপনি মুমিনদেরকে বলেন ইয়াগুয্যু মিন আবসারিহিম, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে। এখানে কি অন্য কারো ফতোয়া না আল্লাহ পাকের? সরাসরি আল্লাহ পাকের হুকুম, এটা খেয়াল করা। नंबर 2, और बदनजरी करने वाला अल्लाह ताला की अमानत में खयानत करता है। कुदृष्टिकारी अल्लाह पाकेर अमानतेर खयानत करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। लफ्ज खयानत का नुज़ूल बता रहा है हम अपनी आंखों के मालिक नहीं हैं। अल्लाह पाक बोलेन एদের চোখের খেয়ানত আমি দেখি, জানি, এবং অন্তরে কি লুকায় রাখে, কি কল্পনা করে আমি সেটাও জানি। চোখের খেয়ানত বললেন, চোখের অপাত্রে দেখাকে আল্লাহ পাক খেয়ানত বললেন। বোঝা যায় যে এই চোখের মালিক আমরা না, এটা আল্লাহ পাক আমানত রাখছেন। খেয়ানত কিসের হয়? আমানতের হয়। কেউ নিজের জিনিস যদি নিজে ব্যবহার করে কেউ বলতে পারবে খেয়ানত করছে? খাইনাতাল আয়ুন, চোখের খেয়ানত করতেছে। खुदकुशी भी इसीलिए हराम है हम अपने जिस्म के मालिक नहीं है। আত্মহত্যাও এজন্য হারাম, আমরা আমাদের এই দেহের মালিক নয়। अल्लाह ताला ने बतूर अमानत के हमें ये जिस्म अता फरमाया है। अमानत स्वरूप अल्लाह আমাদেরকে দান করেছেন, और चूंकि यह अमानत है इसलिए मालिक की मर्जी के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना या उसको नुकसान पहुंचाना या उसको खत्म कर देना जायज नहीं। আমানতের নিয়ম হলো মালিকের পারমিশন ব্যতীত সেটাকে ব্যবহার করা, ক্ষতি করা, শেষ করা কোনোটারই পারমিশন নাই। अगर हम अपने जिस्म जान के मालिक होते तो हर किस्म के तसर्रुफ का हक हासिल होता। देहर मालिक হলে যে কোনো ভাবে সেই দেহের ব্যবহারের পারমিশন থাকতো। क्योंकि मालिक को अपनी मुल्क में हर तसर्रुफ का इख्तियार होता है। मालिक तार राजत्वे, मालिक अपनी मिल्क में मालिकानाय सब किसुर की থাকে अधिकार থাকে। अल्लाह ताला का बंदों को ये इख्तियार न देना दलील है कि ये जिस्म हमारे पास अल्लाह ताला की अमानत है और मालिक की अमानत में खयानत जुर्म अजीम है। लिहाजा जो शख्स बदनजरी करता है वो अल्लाह ताला की दी हुई अमानत बसरिया में खयानत करता है, और खयानत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त नहीं हो सकता। वला नियमा मा क़ाल अश-शाइर, नजर के चोर के सर पर नहीं है ताज विलायत। नजर के चोर के सर पर नहीं है ताज विलायत, जो मुत्तकी नहीं होता उसे वली नहीं कहते। नजरेर चोरेर माथाय विलायतेर मुकुट अल्लाह पाक दान करेन ना।
খুব এশরাক, আউয়াবিন, তাহাজ্জুদ, চোখের পানি, ইবাদত, মেহনত, মুজাহাদা, দৌড় ঝাঁপ, কিন্তু সেই লোক কি কুদৃষ্টিকারী অথবা যে কোনো পাপে লিপ্ত। এইরকম মানুষের মাথায় আল্লাহ পাক ভেলায়াত, আল্লাহ দুস্তির মুকুট পরিধান করান না। नजर के चोर के सर पर नहीं है ताज विलायत, जो मुत्तकी नहीं होता उसे वली नहीं कहते। যে মুত্তাকি হয় না সে আল্লাহর ওলিও হইতে পারে না। नंबर 3, और बदनजरी करने वाला सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मौरिद होता है। কুদৃষ্টিকারী নবীজির লানত, অভিশাপ এর স্থল হয়, অভিশাপের পাত্র হয়। मिशकात शरीफ की हदीस है, लान अल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नाज़िर और मंजूर दोनों पर लानत करे, यानी जो बदनजरी करे उस पर भी अल्लाह ताला की लानत हो, और जो बदनजरी के लिए अपने को पेश करे, যে কুদৃষ্টি করে, যে কুদৃষ্টি করার জন্য সুযোগ দেয়, উভয়ের উপর আল্লাহ পাকের লানত হোক। अपने हुस्न को दूसरों को दिखाए, নিজের रूप लावण्य अन्यों दिखाए दे, उस पर भी अल्लाह ताला की लानत हो। अगर बदनजरी मामूली जुर्म होता तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन होकर ऐसी बद्दुआ न फरमाते। যদি কুদৃষ্টি কোনো ছোট গুনাহ হতো, নবীজির মতো ব্যক্তি যার উপাধি রহমাতুল লিল আলামিন, তার মতন এমন ব্যক্তি তিনি এই গুনার জন্য তিনি লানত করতেন না। आपका बद्दुआ देना दलील है ये फेल इंतहाई मबगूज है। নবীজির অভিশাপ বদদুয়া দেওয়া এটা প্রমাণ এই কাজটি ভয়ঙ্কর, আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কাজ। और लानत के माना है अल्लाह की रहमत से दूरी। इमाम रागिब इस्फहानी ने मुफरदातुल कुरान में लानत के माना लिखते हैं अल बुअद अनिर रहमा। লানতের অর্থ দূরত্ব। কিসের দূরত্ব? আল্লাহর রহমত থেকে দূরত্ব। इमाम रागिब बोलें, बस जो शख्स अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया, नफ्स अम्मारा के शर से नहीं बच सकता। যে বেচারা কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহর রহমত থেকে, নবীজির ভাষণ অনুযায়ী, বয়ান অনুযায়ী রহমত থেকে সে দূরে চলে গেল, লান আল্লাহুন নাজির, সে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে চলে গেল। আল্লাহর রহমত থেকে দূরে যাওয়া লোক নফসের যত ধরনের নষ্টামি তার থেকে সে নিজে বাঁচতে পারবে না, এবং এটা সুপ্রমাণিত। যেই ব্যক্তি নজর হেফাজত করে না সে অন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে, আর যে নজর হেফাজত করতে পারবে। হযরত ওয়ালা করাচি বলেন, এক ঈমানের মধ্যে আল্লাহ এমন শক্তি তাকে দান করবেন, যেমন বনের রাজা সিংহ ভীষণ শক্তিশালী। কি ব্যাপার? সে খায় হলো তাজা হরিণের রক্ত। তার কাছে বড় আকর্ষণীয়, বড় প্রিয় বস্তু কি? হরিণ। হরিণের গোশত খায় না, ঘাড়ে কামড় মারে, রক্ত চুষে একবেলার একটা নাস্তা করে, আবার দুপুরে একটা, রাতে একটা, সকালে একটা, বিকালে একটা, ডেলি একটা, যার যেরকম রুটিন সে সেভাবে খায়। ওই সুস্থ তাজা আকর্ষণীয় হরিণের খুন চুষে যেরকম তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে, আর সেই খুনটা চুষে চুষে সে খায়, এর দ্বারা তার দেহে এমন জোর, এমন শক্তি যে সে যখন গর্জন করে মাটি কাঁপতে থাকে। হযরত ওয়ালা করাচি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, নফসের এক একটা চাহিদা ইবলিস তোমার সামনে ওই আকর্ষণীয় হরিণের মতো পেশ করবে, যে এটা একটা হরিণ, এটা একটা হরিণ স্বীকার করো। একটা গুনাহ মানে তোমার কাছে একটা, এখন সেই গুনাহ তুমি বক্ষণ করবা না, তাকে একদম ফিনিশ করে দিবা। যে গুনার ঘাড়ে কামড় মারো, তার মানে নফসের চাহিদার ঘাড়ে, নফসের কামনার ঘাড়ে এমন কামড় মারো যে নফস যাতে সোজা হয়ে দাঁড়াইতে না পারে। একটা চাহিদা ছিল, ওই চাহিদার ঘাড়ে কামড় মেরে তাকে শেষ। আরেকটা ছিল একদিন, 2 দিন, 3 দিন, দেখবা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তোমার সিনা ইমানের এমন তাকাত দান করবেন যে বাঘের হুঙ্কারে, সিংহের হুঙ্কারে জমিন কাঁপে, তোমার হুঙ্কারে আসমান কাঁপবে।
যে ব্যাপার কি, কে জমিন এরকম দেখা যায়? কিছুই না, যে গুনাহ থেকে সে বাঁচতে বাঁচতে তার ঈমান এত কঠিন থেকে কঠিন শক্তিশালী হয়ে গেছে। হুমায়ত কেন আসছো? হুমায়ত, মজলিসের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করো কেন? বসো। পড়ার সময় যদি কোনো রুমে যায়, তাকরারে যায়, পড়ার সময় যায়, দর্শে যায়, অবশ্যই বাসা পাঠিয়ে দিবা। নরম হইলেও নরম, গরমে লাগলে গরম। সবাই মিলে চেষ্টা করলে থাকবে না। ছাড় দিবা তো আমরা তো জানবো না। সকলের অল্প একটু ছাড়ে তার ক্ষতি হয়ে যাবে। নরমে যে বাসায় যাও, নাহলে বাবার কাছে বলবো। এবং বাসায় পাঠায় দাও। সবাই মিলে যদি দেখে যে কোনো সুবিধা, আবার আরেকজন আদর করবে না ওই সময়, যে একজন একটু গরম দিছে আরেকজন ভাইয়া বলে পাশে বসায় দিলে, এটা হবে না। যখন দেখবে যে কোনো জায়গায় কোনো চান্স পাইতেছে না, যেদিকেই তাকায় সব চোখ এক কালারের না, এবার তখন কি করবে? ফাফিরু ইলাল্লাহ আম্মা সিওয়াল্লাহ ইন্নী যাহিবুন ইলা বাইতি, ইন্নী যাহিবুন ইলা বাইতি। চলো ভাই, কোনো দিকে আর রাস্তা নেই। এটাই তার হেল্প, এটাই তার আদর। বুঝে আসছে? এবং চুপি চুপি কেউ কোনো কিছু খাইতে দিবে না, কোনো খেলনা ইত্যাদি দিবে না। এটাই তার শাসন, এটাই তার আদর। ছোট মানুষ, তাকে যেভাবে গড়া হয় সেভাবেই সে হবে। আল্লাহ তাআলা ফরমাতে হ্যাঁ, ইন্নান নফস লাআম্মারাতুম বিসসু। হযরত ওয়ালা कराची মজা করে বলেন, নফস বহুত বড় বিচ্ছু है। इन्ना नफ्स अम्मारतुम बिस्सू, नफ्स बहुत बड़ा क्या है? बिच्छू है। कुरान में बिस्सू फरमाया। नफ्स कसीरुल अमर बिस्सू है, बहुत ज्यादा बुराई का हुक्म करने वाला है। बार बार से भीतरे थेका ऐसा ही काजे करे। फिर नफ्स के शर से कौन बच सकता? इल्ला मा रहिमा रब्बी, जिस पर अल्लाह ताला की रहमत का साया हो। নফস তো অনেক জ্বালায়। একই আয়াতে আছে, হ্যাঁ আল্লাহ পাক যার উপর দয়া করেন, আল্লাহর দয়ার সামনে নফসের জ্বালা টিকে না, নাকি? আল্লাহ পাকের দয়ার সামনে নফসের জ্বালা টিকে না, টিকবে না। তো আল্লাহ পাকের দয়া চাই, নিজের গায়ের জোর, নিজের হিম্মত না, হবে না। দোয়া, এই জন্যই তো দোয়া, আল্লাহুম্মা রহমনি বিতারকিল মাআসি, আল্লাহুম্মা রহমনি বিতারকিল মাআসি ওয়ালা তুশকিনি বিমাসিয়াতিক। আল্লাহ, গুনাহ বর্জনের দ্বারা আমার উপর আপনি খাস রহমত দান করেন, গুনাহ করে কপাল পোড়া থেকে আপনি আমাকে হেফাজত করেন। গতকাল একজন ফার্মেসির ঔষধ বিক্রেতা ফোন করছেন, হুজুর দোয়াটা না কি জানি অর্থ কি এটার? পরে সবটা দোয়া সে শুনাইতেছে, যে অমুক জায়গায় আপনি কয়েকবার বলছিলেন, আমি ওটা মুখস্থ করে নিছি, তর্জমা তো জানা নাই, সে এটা শুনাইছে আমাকে। আল্লাহুম্মা রহমনি বিতারকিল মাআসি ওয়ালা তুশকিনি বিমাসি। দেখো তাদের মধ্যে কত ফিকির। সাধারণ মানুষ একটু আরবি মুখস্থ করা তো তাদের জন্য সহজ না। আল্লাহ, নফস আমাদেরকে জ্বালাবে, আমরা রব্বুল আলামিনের রহমত ভিক্ষে চাই, আল্লাহর রহমত দিয়ে পার হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন, কবুল করেন। বাকিগুলো সিরিয়ালে আল্লাহ শোনানোর তৌফিক দান করেন। ঠিক আছে ভাই, ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহ। কুদৃষ্টির 11টি ক্ষতি, সেটার আলোচনা চলতেছিল। এক নম্বরে ছিল সে দলিল কতই, কোরআনে পাকের আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ করা হয়। 2 নম্বরে ছিল চোখের আমানতের খেয়ানত। 3 নম্বরে ছিল কুদৃষ্টিকারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লানতের শিকার হয়। সে অংশেরই শেষের দিকে চলতেছিল, ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসু ইল্লা মা রাহিমা রব্বি। मालूम हुआ कि नफ्स के शर से बचने का वाहिद रास्ता अल्लाह की रहमत का साया है।
क्योंकि अम्मारा बिस्सू का इस्तिस्ना खुद खालिक अम्मारा बिस्सू ने किया है। নফসকে আম্মারা বিসু বলছেন, সেই নফস তো সবার সাথে আছে, সেখান থেকে রব্বুল আলামিন সেই নফসের বানানেওয়ালা আল্লাহ তিনি ইল্লা মা রহিমা বলে ইস্তিসনা করছেন, ভিন্ন করছেন। बस जो इल्ला मा रहिमा रब्बी के साये में आ गया उसका नफ्स अम्मारा बिस्सू नहीं रहेगा, अम्मारा बिल खैर हो जाएगा। যে ইল্লা মা রহিমা রব্বি এর আওতায় পড়ে যাবে, ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিসসুর জায়গা ইন্নান নাফসা লাআম্মারাতুম বিল खैर হয়ে যাবে। इसीलिए यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम के बाद वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम फरमाया कि जिसने निगाहों की हिफाजत कर ली वो इम्तिसाल अम्र इलाहिया की बरकत से और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ से बचने की बरकत से अल्लाह की रहमत के साये में आ गया। अब उसकी शर्मगाह भी गुनाहों से महफूज रहेगी। यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम कुल लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, তারপরে আছে ওয়াহফাজু ফুরুজাহুম, যে আল্লাহ পাকের হুকুম গজ্জে বসর নজর হেফাজত করা এ আমল করবে, আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করবে, নবীজির বদদোয়া থেকে হিম্মত করে বেঁচে থাকবে, আল্লাহ পাকের রহমতের এরিয়ায় গণ্ডির ভিতরে আসবে, এর বরকতে ইনশাআল্লাহ তার লজ্জাস্থান ও গুনাহ থেকে महफूज थकबे, निरापद थकबे। मालूम हुआ कि गज़्ज़े बसर का इनाम हिफाजत फरज है, और इस कज़िया का अक्स कर लीजिए कि जो निगाह की हिफाजत नहीं करेगा उसकी शर्मगाह भी गुनाहों से महफूज नहीं रह सकती और उस पर लानत बरस जाए वो कम है। तार विपरीत ব্যাখ্যা যদি ধরো, আল্লাহ পাক বলছেন নজর হেফাজত যে করবে তার লজ্জাস্থান হেফাজতে থাকবে, বিপরীত যে নজর হেফাজত করবে না তার লজ্জাস্থান নিরাপদ থাকবে না। হযরত ওয়ালা করাচি রহমতুল্লাহি আলাইহি একবার বড় মজা করে এই বিষয়ে বলতেছিলেন যে আল্লাহ পাক বলছেন লা তাকরাবুজ জিনা, জিনার কাছেও যেও না। हजरत बोलें जो अल्लाह ताला का ला हटा देगा, ला तकरबू की बजाय जो तकरबू करेगा जालिम तफालू भी हो जाएगा। যে আল্লাহ পাকের লা কে সরায়ে কাছে যাবে না অথচ লা সরায়ে সেই কাছে চলে গেল, সে ভাবতেছে আমি তো আর গুনাহ করি নাই, কঠিন যে পাপাচার সেখানে লিপ্ত হই নাই বা হব না, আমি তো শুধু কাছে গেছি। এই কাছে যাওয়ার অর্থ দৈহিকভাবে দেহের দিক থেকেই কেবল কাছে না, বরং আচার আচরণে যেটা দুইজনের মধ্যে নৈকট্য এবং ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি করে দেয় আল্লাহ পাক সেটাকেই বলছেন লা। এই কাছে যাওয়ার অর্থ কেবল গুনার কাছে নয়, যে দূরে বসে কথা বলা সেটাও তাকে কি করে দেয়, কাছে নিয়ে যায়। দূরে থেকে কিছু পাঠানো সেটাও তাকে কি করে দেয়, কাছে নিয়ে যায়। দূরে বসে তার কল্পনা করা কাছে নিয়ে যায়। খুদা না খাস্তা কখনো কোনো স্মৃতি ভুল বিচ্যুতি গুনাহের কথা আর আচরণের সেটা বসে বসে ভাবতে থাকা এটাও মানুষকে গুনার কাছে নিয়ে যায়। হযরত ওয়ালা করাচি বলেন আল্লাহ পাক বলেন লা তাকরাবু, আল্লাহর লা হটায় যে তাকরাবু হয়ে যায় সে কি হয়ে যায়, তাফালু হয়ে যায়, কাছে যায়। তাহলে কাছে যাওয়ার কারণে অথবা এই ধরনের আচরণের কারণে ইল্লা মা রহিমা রব্বির ভিতরে থাকে না বাইরে চলে যায়, বাইরে চলে যায়। আর গুনাহ থেকে বাঁচা আল্লাহ পাকের রহমত থেকে, রহমত ব্যতীত বড় মুশকিল, বড়ই মুশকিল, বরং অসম্ভব। তো হযরত ওয়ালা করাচি এই আয়াতটাকে এভাবে বলতেছিলেন, जो लाख हटाकर तकरबू करेगा यानी कुर्ब हासिल करेगा, तो पहले कुर्ब उसके बाद ज़रब होता है। यानी এরকম হতে পারে কেউ কাছে গেছে পরে হাতে হাত দিল, पहले कुर्ब उसके बाद क्या ज़रब उसके बाद हरब,
यानी आईनी गुनाह, आईनी मासियत। उसके बाद कल्ब के अंदर नूर का जो बल्ब होता है वो सलब हो जाता है। कुर्ब, ज़रब, हरब, कलब, बलब, सलब। पहले कुर्ब, उसके बाद क्या? ज़रब, उसके बाद हरब, फिर कल्ब का बल्ब वो क्या हो जाता है? सलब हो जाता है। सलब मानी কি হয়ে যায়? শেষ হয়ে যায়। এখানের অর্থ নিভে যায়। সবকিছু শুরু হয়েছে কিসের থেকে? লা হটানোর থেকে, শাস্তি। কথা ছিল লা তাকরাবু, সে লাটা সরায় ফেলছে, নিজের নফসের উপরে, নিজের উপরে সে আস্থা করে ফেলছে। এই জন্য জাত সঙ্গে পর্দা করা উচিত, জরুরি। জাত থেকে দূরে থাকা চাই। এইরকম সেই মাত্রা এক একজনে এক এক রকম। একজনের পর্দা করে এই পর্যন্তই খতম, কিন্তু আরেকজনের যে দিলের আকর্ষণ এবং পরিবেশগতভাবে সেখানে পেরেশানি, সে কষ্ট করে পর্দা করে। সারা জাহানের সমস্ত নারী যাদেরকে আমরা চিনি না, জানি না, তাদের থেকে আমাদের পর্দা কি কষ্ট করে করতে হয়? এই মুহূর্তে আমেরিকান, জাপান, জার্মানের নারীদের থেকে আমাদের নজর হেফাজত করতে কি অনেক কষ্ট? যে তাদের কথা যে আমরা কল্পনা করি না, ভাবতেছি না, ফিকির করতেছি না, এতে আমাদের অনেক কষ্ট হয় না? সহজ সহজ। কাছের মানুষের থেকেই নজর হেফাজত। এবার কেউ সেই কাছে হবে, অপরিচিত সামনে পড়বে, এবার তার থেকে বাঁচাইতে। এই আমেরিকার অপরিচিত দূরে অবস্থানকারী তাদের মতন না। এবার কেউ কাছে পড়ে, বারবার সামনে পড়ে, তাহলে তার সঙ্গে নজর হেফাজত কি আগের মতন, একবারের মতন না একটু বেশি কঠিন? বেশি কঠিন। কেউ শুধু নজরে কাছেই পড়ে না, কাছেই থাকে, তার থেকে নজর হেফাজত কি আগের মতন না আরো কঠিন? আরো কঠিন। হযরত ওয়ালা করাচি বলেন যে নজর বাঁচাও, নিজের ঈমান বাঁচাও, কলবান ও কালিবান ও আইনান। মনে আছে কিনা একবার বলছিলাম, আইনান, কলবান, কালিবান। নজরও বাঁচাও, অন্তরও বাঁচাও, দেহও বাঁচাও। নজর দিয়েও কাছে যাও না, দেহের দিক থেকেও কাছে যাও না, দিলের দিক থেকেও কাছে যাও না। বড় মুসিবত, বড় ফিতনা। সব সারা জীবনের সব আয় উপার্জন ফিনিশ, খতম। তো যার সঙ্গে এইরকম পেরেশানি নজর বাঁচানোর ক্ষেত্রে, কখনো এমন হয় যার থেকে নজর বাঁচাইতে আমার কষ্ট, সে জানেও না। সে তো জানে আমি তার প্রতি একটা সুধারণা, সুসম্পর্ক, আত্মীয়তার কারণে, ঘনিষ্ঠতার কারণে, এই পর্যন্তই। কিন্তু নফস শয়তান এদিক থেকে একজনকে ধ্বংস করে ফেলতেছে। অথবা জানো, অথবা জানে না, শুধু উল্টা, আমার তো মনে এমন কিছু নাই, সে আমার চেয়ে তো অ্যাডভান্স, এমনও হইতে পারে। পুরুষটা অ্যাডভান্স না, নারী অ্যাডভান্স, অথবা নারী অ্যাডভান্স, পুরুষ অ্যাডভান্স না, অথবা স্বাভাবিক গতিতে। যেখান থেকে নজর বাঁচানো জরুরি, কষ্ট, বারবার সামনে পড়ে কাছে থাকে। বুজুর্গানি দ্বীন বলছেন, এইরকম মানুষকে কোন হাদিয়া, তোহফা, এমন কি এই ধরনের এই যে দ্বীনি মজলিসের বয়ান, কোরআন, কিতাব হাদিয়া দেওয়াও জায়েজ নাই। কেন? হাদিয়ার দ্বারা দুইজনের মধ্যে দূরত্ব পয়দা হবে না নৈকট্য? ওইটা তো খারাপ। হাদিয়া দিল, হাদিয়া তো ভালো, কিন্তু দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হলো, দূরত্ব দূর হইল, নৈকট্য অর্জন হইল। ইবলিসের টার্গেট সে নৈকট্য, হাদিয়া না যে তুমি কাবাগরের গিলাপ দাও। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করেন। এমনিতেই বলছেন হযরত ওয়ালা করাচি, আমি গ্যারান্টি দিলাম, আমি 80 বছরের বুড়া মানুষ, সারা জাহানে সফর করে আল্লাহ পাকের এই মোহাব্বতের রাস্তায় এত দূর আগানোর পর একটা চূড়ান্ত ফয়সালা আমি আসছি। এই যুগে
আমি বলবো যে নজর হেফাজত করে নিবে এই গ্যারান্টি আমাকে দিবে। আমি বললাম অতি শীঘ্রই আল্লাহ পাক তাকে আল্লাহর ওলি বানায় নিবেন। বাকি আমলগুলো আল্লাহ তার তৌফিক দিয়ে দিবেন। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দেন, কবুল করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ঠিক আছে। কুদৃষ্টির 11 ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা চলতেছিল। 4th নাম্বার, हजरत हकीमुल उम्मत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि यूं तो हर गुनाह बदअक्ली और हिमाकत की दलील है। जो गुनाह करता है ये दलील है उसकी अक्ल में खराबी है कि इतने बड़े मालिक को नाराज कर रहा है जिसके कब्जे में हमारी जिंदगी और मौत है, तंदुरुस्ती व बीमारी, राहत और चैन, हुस्न खातिमा, सुए खातिमा है। अगर उसकी अकल सही होती तो हरगिज गुनाह न करता। हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि इरशाद करें, এমনিতেই মানুষের বিবেক বুদ্ধি আল্লাহ পাক দান করেছেন, এর আলোকেও যদি কেউ দেখে যে কোনো পাপিষ্ট মানুষ পাপে লিপ্ত হয়, এটা তার বেওয়াকুফ এবং আহমক হওয়ার প্রমাণ। তার গুনায় লিপ্ত হওয়া এটাই দলিল তার দিমাগ নষ্ট, তার আকলের উপর খোদায়ে পাকের কোন আযাব গজব চলছে। কোরআনে পাক হাদিসে পাকের দলিল আখিরাতের শাস্তি, আল্লাহ পাকের থেকে দূরত্ব, কিছুই সে বুঝে না। কিন্তু এইটুকুন তো মনে আছে যে আল্লাহ পাক বড় মালিক, তিনি কাহ্হার, তিনি জব্বার, তিনি সুপার পাওয়ার, সবচাইতে বড় ক্ষমতাধর, তার উপর আর কেউ নাই। তিনি যা চান তাই হয়, যেটা চান না সেটা হয় না। যার কবজায় আমাদের জীবন, আমাদের মৃত্যু, আমাদের সুস্থতা অসুস্থতা, সুখ শান্তি, যার হাতে আমাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু, যার অসন্তুষ্টি আমাদের বেঈমান হয়ে মরার কারণ, যদি তার কোন রকম একটু বিবেক থাকতো এত বড় মালিককে সে অসন্তুষ্ট করত না। अगर उसकी अकल सही होती तो हरगिज गुनाह न करता। लेकिन फरमाते हैं कि बदनजरी तो इंतहाई हिमाकत का गुनाह है। যে কোনো পাপী আহমক হওয়ার প্রমাণ। কুদৃষ্টি হইল কঠিন পর্যায়ের বেওকুফ হওয়ার একটা দলিল। না মিলনা না মিলানা, মুফত ने अपने दिल को तड़पाना। চোর চুরি করে তো চুরির মাল পায়, অন্যায় করছে 2 পয়সা পাইছে এই দ্বারা সে কিছু খায় লয়। ডাকাত ডাকাতি করে, ছিনতাইকারী ছিনতাই করে, আরেকজনের হক জবরদস্তি দখল করে, মিথ্যা বলে তো মানুষকে ধোকা দিয়ে 2 পয়সা বেশি লাভ করে, ফাঁকি দিয়ে পচা মাল চালায় দেয়। দুনিয়াবি কোনো সাময়িক ক্ষণস্থায়ী অস্থায়ী কোনো ফায়দা বিভিন্ন গুনাহের মধ্যে আছে, দুনিয়াবি লাভ। আহা, হযরতওয়ালা করাচি বলেন, কুদৃষ্টি এমন এক গুনাহ যে যাকে দেখলো না তাকে কাছে পাইলো, না তার হইতে পারলো, না তাকে আপন বানাইতে পারলো, শুধু নিজের অন্তরকে কষ্ট দেওয়া ছাড়ার কিচ্ছু না। না মিলনা মিলানা, আপনি দিল কো তড়পানা, নিজের দিলটাকে অশান্ত বানায় দেওয়া। দেখনে সে ও হুসন মিল নেহি যাতা, দেখার দ্বারা কোনো রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য সে মানুষটা কারো হাসিল তো হয়ে যায় না, লেকিন দিল বেচैन हो जाता है, কিন্তু দিল বড় অশান্ত হয়ে যায়। और उसकी याद में तड़पता रहता है, ताके मने करे तो दिल बार बार छटफट करे उठे। और मेरे दिल को अल्लाह ताला ने एक नया इल्म अता फरमाया कि मुसलमान को दुख देना हराम है। আল্লাহ পাক আমাকে এক ইলমে আজিম দান করেছেন। হযরত বলেন যে এটা তো সবাই জানে, কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া কি হারাম। তো जो बदनजरी कर रहा है ये भी तो मुसलमान है। যে বেচারা কুদৃষ্টি করতেছে সেও তো একজন মুসলমান।
ये बदनजरी करके अपने दिल को दुख दे रहा है, যে নিজেই নিজের অন্তরকে কি করতেছে, কষ্ট দিচ্ছে। তড়পা রাহা হয়, জ্বালা রাহা হয়, অন্তরকে সে তছনছ করে ফেলতেছে জ্বালায়া। लिहाजा जिस तरह दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाना हराम है, इसी तरह अपने दिल को दुख पहुंचाना, तड़पाना, জ্বালানা कैसे जायज होगा। অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়া হারাম, নিজের অন্তরকে কষ্ট দেওয়াও কি হারাম। আল্লাহ। হযরত ওয়ালা করাচি রহমতুল্লাহ আলাইহির শেষ বয়সে কঠিন অসুস্থ হয়েছিল। একদম অসুস্থতার কারণে হযরত একটা হাত নাড়তে পারেন না। তো সাথীরা হযরতের খোলাফায়ে কেরাম বললেন যে গিয়ে দেখি হযরত অপর হাত, যেটা সুস্থ হাত, ওই সুস্থ হাতের দ্বারা অসুস্থ হাতটাকে এমন ভাবে আদর করতেছেন যেন একজন আরেকজনকে আদর করতেছে। কোন একজন সুস্থ মানুষ আরেকজন অসুস্থ মানুষের সেবা শুশ্রূষা করে না, খেদমত করে না? বলেন যে ভাই সবই তো আল্লাহর বান্দা, এই দুই হাত তো আল্লাহর আলাদা আলাদা মখলুক, সবার হক আলাদা, আল্লাহ পাকের সঙ্গে হুকুক আলাদা। তো তারা একত্রিত ছিল, একজন এখন অসুস্থ হয়ে গেছে, আর এক হাত আইসা তাকে বলতেছে, আদর করতেছে যে ভাই তুমি অসুস্থ হয়ে গেলা। সুবহানাল্লাহ। যখন দুই অঙ্গ একত্রিত ছিলা তোমরা, চলতা ফিরতা একত্রে, যে এখন তুমি অসুস্থ হয়ে গেছো, সুস্থ হাতের দ্বারা অসুস্থ হাতটার উপর এরকম মাসে করতেছেন। দৃশ্য কল্পনা করলে কেমন লাগে, তাদের দিলের জগৎটা কেমন। তো তার মানে সবটা মিলে কি আমি একটা ধরে রাখছেন না আলাদা হিসাব করছেন? আলাদা হিসাব করছেন। যে সুস্থ হাত বেচারা অসুস্থ হাতকে হাত মলতেছে, মশে করতেছে, একটু ডলতেছে, আর বলতেছে ভাই তুমি অসুস্থ হয়ে গেলা, এতদিন একত্রিত চলছো ফিরছো থাকছো খাইছো, অসুস্থ হয়ে গেলা। ইয়াকা নাবুদুর এক অর্থ তো এই, আয় আল্লাহ আমি গোলাম, আমার আব্বা আম্মা সবই তো আপনার গোলাম। আর এক অর্থ, আয় আল্লাহ আমি একজন গোলাম না, আমার দেহে আপনার হাজার হাজার গোলাম। ইয়াকা নাবুদু, আমি গোলাম, আমার চোখ গোলাম, আমার মাথা গোলাম, হাত পা গোলাম, আমার পশম পশম গোলাম, আমার দিল গোলাম। ইয়াকা নাবুদু, আয় আল্লাহ আমি তো আমি না, আমি আমার মধ্যে হাজার গোলাম, আমরা গোলাম। ইয়াকা নাবুদু, আয় আল্লাহ আমার সর্বদেহ আপনার গোলাম, সব নিয়ে আপনার বন্দেগী করি। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। কত সুন্দর কথা, যে কুদৃষ্টি করলে কিছুই পাওয়া গেল না, শুধুই অশান্তি নিজের মনের মধ্যে দেওয়া হইল। তো দিল একটা অঙ্গ, সে অঙ্গকে আরেক অঙ্গ কষ্ট দিচ্ছে, জুলুম করতেছে। একই জামাত নামাজ হয়, নাহাবি মির জামাত, হেদায়েতুন্নাহু জামাত, এর মধ্যে একজন আরেকজনকে কষ্ট দিতে পারে না, কিন্তু সবটা মিলে তো নাম এই অমুক ক্লাস, কিন্তু এর মধ্যে একজন আরেকজনকে কষ্ট দেয়। ঠিক একজন মানুষ তো কারো হাতের নাম না, কারো পায়ের নাম না, কতগুলো অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মিলে একজন কি হয়, মানুষ হয়। তো এক অঙ্গ যেন আরেক অঙ্গকে কষ্ট না দেয়। দলিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইন্না লিআইনাইকা আলাইকা হাক্কান, যে তোমার চোখেরও হক আছে। ইন্না লিজাওজিকা আলাইকা হাক্কান, যে তোমার চোখের তোমার কাছে হক আছে। তুমি কি আর চোখকে, যে তোমার কাছে তোমার চোখের হক আছে। আমরা যেরকম মনে করি সবটা মিলে আমি, তাহলে আমাকে আর আমি কি দিব? আমাকে আর আমার সুখ দেওয়ারে কি আর দুঃখ দেওয়ারে কি? এই হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জন্য আলাদা বিধান। নবীজি বলতেছেন তোমার চোখ তোমার কাছে কিছু হক পায়, তো চোখের হক তাকে একটু ঘুমাইতে দাও। একবার দেখতেছিলাম আমার চোখের পাতা ব্যথা করে, চোখের পাতা মানে চোখ এরকম খুলতে বন্ধ করতে কেমন জানি ব্যথা করে। বললাম, একজনকে বললো যে ঘুমের কমতি, ঘুমাইলে ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি মাশাআল্লাহ একটু ঘুমাইছি তো বেচারা ক্লান্ত ছিল, সুস্থ হয়ে গেছে। দীর্ঘ সময় তাকে খুলে রাখার কারণে সে ক্লান্ত হয়ে গেছিল, একটু ঘুমাইলে চোখের তাকে রাহাত দেওয়া হইলো, একটু রেস্ট দেওয়া হইলো, সে সুস্থ হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। তোমার দেহের তোমার কাছে হক আছে, তো দেহের আবার কি হক? এর থেকে বোঝা যায় যে এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে আমাদের আরেকটা তাল্লুক আছে না। এমনি ভাবে এক একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মালিকও তো আমরা না, এ তো আমানত। হযরত আলাউদ্দিন বলছিল
কি ইয়ালামু খাইনাতাল আয়ুনি ওয়া মা তুখফিস সুদূর, যে রব্বুল আলামিন জানেন তোমাদের খেয়ানত। তখন বলছিলেন কি চোখের মালিক আমরা না, দেহের মালিকও আমরা না, প্রত্যেকটা অঙ্গ আল্লাহ পাকের, আমাদেরকে আমানত দিয়েছেন। তো মালিকের নিয়ম অনুযায়ী আমানত রক্ষা করা চাই। আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীনের বুঝ দান করেন। ঠিক আছে ভাই, আজকে 4 নম্বরে থাক। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। চলো نحمده ونصلي على رسوله الكريم। কুদৃষ্টির ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা চলছে। 5 नंबर। अब अगर कोई कहे कि हसीनों को देखने से तो दिल को गम होता ही है, लेकिन नजर बचाने से भी तो गम होता है। अगर दिल में हसरत होती है कि आह न जाने कैसे शिकल रही होगी, उसका जवाब यह है कि देखने से जो गम होता है वो अशद है, और न देखने का गम बहुत हल्का होता है। क्योंकि अगर देख लिया तो इल्म हो गया कि इस हसीन की नोक पलक ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, नाक ऐसी है, चेहरा किताबी है, तो ये गम हुस्न मालूम अशद होगा और दिल को मुस्तर और बेचैन कर देगा। हजरत वाला कराची रहमतुल्लाहि अलैहि ওনার কিতাব মাওয়াহিবে রব্বানিয়া কুদৃষ্টির ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা 5 নম্বরে হযরত ওয়ালা করাচি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন, কেউ যদি প্রশ্ন করে যে কুদৃষ্টি থেকে ভিন নারীকে দেখা থেকে যদি আমি দূরে থাকি, বিরত থাকি, তাতেও তো আমার কষ্ট হয়, তাহলে हसीनों को देखने से दिल को गम होता है, लेकिन नजर बचाने में भी गम होता है। आगे आलोचना হয়েছিল কি দেখলে কষ্ট হয়, তো বললো না দেখলেও তো কি কষ্ট হয়। হযরত ওয়ালা এর জবাব বলেন যে ভাই, না দেখার কষ্ট অল্প, দেখার কষ্ট বেশি। কেন? দেখার দ্বারা নিজের একটা জানাশোনা হয়ে যায়, এমন চেহারা, এমন গাল, এমন নাক, এমন চুল, এমন পোশাক ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই স্মৃতিগুলো নির্ধারিত হওয়ার কারণে তার স্মৃতিগুলো মনে বেশি থাকে, কষ্ট বেশি হয়। আর জাহালাতের উপর, না জানার উপর একটা কিছু স্থির করা যায় না, যা ইচ্ছা তাই গেছে, তা আমার কি, অল্প সহজেই নজর বাঁচানো সম্ভব হয়ে যায়। और अगर नजर बचा ली तो ये हसरत हुस्ने नामालूम होगी। हसरत हुस्ने नामालूम, अजाना सौंदर्येर कष्ट, जब देखा ही नहीं तो हल्की सी हसरत और हल्का सा गम होगा। देखे ही नहीं, सामान्य एकटू कष्ट परेशानी होबे, जो जल्द जायल हो जाएगा, खूब द्रुतई सेटा शेष हो जाबे। और उस हसरत हुस्ने नामालूम पर कल्ब को जो हलावत ईमानी आता होगी, কিন্তু না দেখার কারণে অন্তরে আল্লাহ পাকের ঈমানের যে মধুরতা, যে পুরস্কার আল্লাহ পাক দান করবেন, अल्लाह ताला ने कुर्ब की गैर महदूद लज्जत का जो इदराक होगा, আল্লাহ পাকের নৈকট্যের সীমাহীন যে স্বাদ, আনন্দ, উপভোগ তার অনুভব হবে, उसके सामने मजमुआ लज्जात कायनात हिंच मालूम होगा। তার সামনে পৃথিবীর সব স্বাদ, আনন্দ একদম তুচ্ছ মনে হবে। उसके बरअक्स हसीनों को देखने के गम हुस्न मालूम पर अल्लाह ताला का गजब और लानत बरसती है। কেউ যদি কোনো ভিন নারীকে দেখে, তাহলে আল্লাহ পাকের গজব এবং লানত তার উপর পড়ে, जिससे दिल मुस्तर और बेचैन होकर एक लम्हा को सुकून नहीं पाएगा। কারো কোন এলাকার উপর যখন বোমবারি শুরু হয়, হামলা শুরু হয়, সে এলাকায় কি তখন খুব সুখ শান্তি বিরাজ করে না অশান্তি বিরাজ করে? কতটা অশান্তি, সর্বক্ষণ পেরেশানি। ঠিক লানত যখন আল্লাহ পাক কারো উপরে ফেলেন, লানত করেন, তার জীবনে, তার অন্তর জগতে সব ধরনের শান্তি উড়ে চলে যায়।
সব তছনছ হয়ে যায়, এক সেকেন্ডের জন্য সে স্থির হইতে পারে না। और जिंदगी तल्ख हो जाएगी, জীবনের সবকিছু বড় তিক্ত। लिहाजा दोनों गमों में जमीन व आसमान का फर्क है। দেখলে কিছু সময়ের জন্য একটু সুখ আনন্দ, কিন্তু আল্লাহর গজব এবং লানতের কারণে ঘন্টা ঘন্টা, দিনকে দিন, মাসকে মাস এবং এমনকি পুরাটা জীবন। এমনকি হযরত ওয়ালা করাচি বলেন, পাগলা গারদে পাগল নামে যত লোক ভর্তি, হযরত বলেন আমি হাকিম, আমি চিকিৎসক, আমি ভালো করে জানি এদের শতকরা 90% হারাম প্রেমে আক্রান্ত হয়ে পাগল হয়েছে, কুদৃষ্টি করে পাগল হয়েছে। বুঝতেছেন যে কুদৃষ্টি এবং কুসম্পর্কের এই লানত এবং গজব তাদেরকে পাগল পর্যন্ত বানাইছে। এই হইল দুনিয়ার। কিন্তু এইরকম কেউ কি আছে নজর বাঁচাইতে বাঁচাইতে, কষ্ট সইতে সইতে পাগল হয়ে গেছে? বলেন, পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে যে নজর হেফাজত করতে করতে পাগল হয়ে গেছে? না, কেউ বলতে পারবে না। তো সুতরাং কষ্ট সেখানেও আছে, এখানেও আছে। না দেখার কষ্ট সামান্য, পুরস্কার বড় দীর্ঘ। দেখার আনন্দ খুবই সামান্য, আর আজাব গজব যে দুনিয়াও পাগলা গারদ, আখিরাতও জাহান্নামের আজাব। लिहाजा दोनों गमों में जमीन और आसमान का फर्क है, एक आलम रहमत है, एक आलम लानत है। একজন রহমতের জগতে, আরেকজন লানতের জগতে। একবার রাস্তার মধ্যে, দেয়ালের মধ্যে কোনো একটা কেউ কারো প্রিয়জনের নাম তার নামে লিখে রাখছে না কি। আমরা গাড়িতে আসতেছিলাম, আমাদের শায়েখ হযরত ওয়ালা ঢালকানগর বড় একটা লেখা দেখলেন, ওর মধ্যে লেখা মনের মাঝে তুমি। কেউ নিজের প্রিয়জনকে লিখছে মনের মাঝে তুমি। হযরত বলেন যে আরেক লাইন কি? কবিতা তো এক লাইন হইল, পরের লাইন কি? তা আমি চুপ ছিলাম। হযরত বলেন মনের মাঝে তুমি, লানতের মাঝে আমি। হ্যাঁ, গজবের মাঝে আমি। কেউ কারো অন্তরে যখন কোনো তুমি ঢুকে, যে মনের মাঝে তুমি, তার মনের মাঝে তো সেই তুমি আছে, কিন্তু সে নিজে কোথায় আছে? লানতের মাঝে। ওয়াহ, যে মনের মাঝে তুমি, লানতের মাঝে আমি। যে তোমাকে আমার মনের ভিতর সবসময় রাখি, আর আমি সবসময় গজবের ভিতরে থাকি। কি জ্ঞানী মানুষ! আর কেউ যদি প্রিয় আল্লাহকে বলে, হে আল্লাহ মনের মাঝে তুমি, আল্লাহ বলবেন রহমতের মাঝে তুমি। সব সময় আমাকে দলিল কি? আলা বিজিক্রিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব। রব্বুল আলামিন বলে যারা আমার জিকিরওয়ালা তারা বড় রহমতওয়ালা, ইতমিনানওয়ালা। সুতরাং শান্তিও যদি কেউ চাই, যে হুজুর সুখের জন্য, আনন্দের জন্য, এমনি জাস্ট একটু ফুর্তির জন্য, একটু ফুর্তির জন্য, তো ফুর্তিতে যাও, এই লাইনে যাও। ফুর্তি কোথায়? যে এলাকার উপর সিরিয়াল দিয়ে বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ হয়, এই তো মাত্র একটা জ্বলে গেল, এই তো ধাউ ধাউ করে আগুন জ্বলতেছে, এই তো একটা বিল্ডিং একদম মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, এই তো রক্তাক্ত লাশ, এই তো হাত পা ভাঙা মানুষ। এই রকম এলাকায়ও কেউ কি এই সুন্দর গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান করে? কেউ কোনো আনন্দ ফুর্তিতে থাকে? সেই দিন তাদের আহা মাতা নাসরুল্লাহ নিয়ে বসে থাকে। আহা, কোথায় বাঁচবো, আইনাল মাফার, কোথায় গেলে ভাগতে পারবো, বাঁচতে পারবো, এই এক কথাই তাদের মাঝে থাকে। দুনিয়ার শুধু একটু বাঁচাটুকুনি থাকে, আর কত স্বাদ আনন্দ তাদের জীবনে থাকে না। আরেক এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, ওরে বাবা, কত দূর থেকে সিকিউরিটি, কি এলাকা, ফুল বাগান, ঝর্ণা, নহর, প্রতিটা জিনিস সাজানো গুছানো। সে এলাকায় গেলে ভাইগে চলে আসতে মন চায় না, থাকতে মন চায় যে একটু ঘুরি এখানে। এত সুন্দর স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন পানি, পানি দেখলেও দিল খুশ হয়ে যায়। উপরে যদি খোলা আসমান থাকে, নিচে যদি স্বচ্ছ পানি থাকে, গাছ গাছালির আড়ালের পানি একরকম, একদম সরাসরি আসমানের নিচে পানির কালার আরেক রকম। স্বচ্ছ পানি, উপরে আসমান, আসমান এর ফোকাস পানির মধ্যে, যেন নিচে আরেকটা আসমান। মনে হয় কি পানির ভিতরে আরেকটা আসমান। সুন্দর লাগে কিনা? তো এই এতেও যদি যাই যে কুদৃষ্টি করার দ্বারা সেই তছনছ ধ্বংসস্তূপের মতো তার কারো জীবন। আর কুদৃষ্টি থেকে নজর বাঁচাইলো,
সুন্দর সুন্দরী থেকে, হাসিন হাসিনা থেকে, সুস্ত্রী বালক এবং নারী থেকে, সেই বেচারা বলল আলহামদুলিল্লাহ, এমন এক অপার্থিব সুখ আমি অনুভব করি সদা সর্বদা, এবং আল্লাহর রহমত আমি আমার সঙ্গে পাই, এমনকি আল্লাহ পাককে আমি বড় ঘনিষ্ঠভাবে খুব কাছে পাই। এই বেচারার জীবনটা কি আগের জনের মতো না অনেক বেশ কম? অনেক বেশ কম। लिहाजा एक आलम लानत में है और एक आलम रहमत में, दोनों गमों में ऐसा फर्क है जैसे जन्नत और दोज़ख। नजर करने वाला और नजर बचाने वाला কে কোন হালতে আছে, হযরত বলেন দুইজনের পার্থক্য, একজন জান্নাতে আর একজন জাহান্নামে। लिहाजा गज़्ज़े बसर का हुक्म ईमान वालों पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। সুতরাং কুদৃষ্টি থেকে নজর বাঁচানোর এই হুকুম ইয়াগুজ্জু মিন আবসারিহিম, ঈমান ওয়ালাদের উপর আল্লাহ পাকের মস্ত বড় এহসান, আল্লাহ পাকের দয়া কে হসরতে হুসনে না মালूम देकर শিদ্দতে গমে হুসনে মালूम से बचा लिया, যে অজানা এক রূপ সৌন্দর্য থেকে আমাদেরকে নজর বাঁচায়া কঠিন বিপদ থেকে তিনি আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। जैसे किसी को मच्छर काट ले और किसी को सांप डस ले, কাউকে মশায় কামড় দিছে আর একজনকে সাপে দংশন করছে, তো जिसको मच्छर ने काटा है वो शुक्र करेगा अल्लाह ने मुझे सांप के डसने से बचा लिया। যাকে মশা কামড় দিল সে শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহ সাপে দংশন থেকে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। लिहाजा हसीनों से नजर बचाने की हसरत हुस्ने नामालूम मच्छर का काटना है। সুতরাং নজর বাঁচানোর কষ্ট মশার কামড়ের মতন, और हसीनों को देखने का गम হুসনে মালুম সাপকে দসওয়ানা है, এবং কুদৃষ্টি করার কষ্ট সাপে দংশনের কষ্ট। আল্লাহ আমাদেরকে এই আযাব থেকে হেফাজত ফরমান, আমাদেরকে तमाम পৃথিবীর তোলাবা উলামা সকল মুসলমানকে হেফাজত ফরমান। ওয়া আখির দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। চলো ভাই, সুবহানাল্লাহ। बहुत सुंदर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बदनजरी কুদৃষ্টির 6 নম্বর ক্ষতি। ठीक है सागर, ठीक है। बदनजरी से बार बार उस हसीन का ख्याल आता है और दिल में हर वक्त एक कशमकश रहती है जिससे दिल कमजोर हो जाता है। কুদৃষ্টির কারণে সর্বদা যাকে দেখা হয় তার কথা মনে আসে, দিলের মধ্যে সবসময় এক টানাটানি, এক পেরেশানি থাকে। কাশ মাকাশ, কাশ অর্থ টানো, মাকাশ অর্থ কি না টানো। কাশিদান খেঁচনা, টানা কি কাসাদ। কাশ অর্থ কি, মাকাশ অর্থ, দুইটা মিলে উর্দুতে একটা টানাটানি। কাশ মাকাশ, कशमकश रहती है যার কারণে দিল कमजोर, दुर्बल, सब समय परेशानी। बदनजरी की नहुसत यह है, नजर के साथ साथ हवा से खमसा और तमाम आज़ा व जवारे हरकत में आ जाते हैं। কুদৃষ্টির আরেকটা ক্ষতি এই, কুদৃষ্টির দ্বারা মানুষের দেহে এবং সর্বাঙ্গে এক ধরনের শিহরণ সৃষ্টি হয়। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नाउन की तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी ने ये की है बिइजालतिन नजरी। बदनजरी करने वाला जो नजर घुमा घुमा कर हसीनों को देखता है, अल्लाह ताला उससे बाखबर है। কুদৃষ্টিকারী বিভিন্ন কৌশলে বারবার নজর ঘুরে ঘুরে সে সুন্দর সুন্দরীকে দেখে, আল্লাহ পাক সে সম্পর্কে যথাযথ অবগত। और बिस्तेमाल साइरिल हवास, और उसके तमाम हवास से खमसा हराम लज्जत लेने की कोशिश शुरू कर देते हैं। শরীরের মধ্যে যে এক শিহরণ, এক অনুভূতি আসে, সেটাও আল্লাহ পাক জানেন।
बासरा यानी आंख उस हसीन को देखना चाहती है, सामिया यानी कान उसकी बात सुनने की तमन्ना करते हैं, कुव्वत जायका उसको चखने यानी हराम बूसाबाजी करना चाहती है, कुव्वत लामसा उसको छोने की, और कुव्वत शामा उस हसीन की खुशबू सूंघने की हराम आरजू में मुब्तला हो जाते हैं। অর্থাৎ সবকিছু দিয়েই সে ওই হারাম মানুষটার ঘনিষ্ঠ এবং কাছে যেতে চায়। और तीसरी तफसीर बितहरीकिल जवारिह, बदनजरी करने वाले के तमाम आज़ा भी हरकत में आ जाते हैं, हाथ और पांव वगैरह उस महबूब को हासिल करना चाहते हैं, हाथ पा সেদিকে আগাইতে চায়, সেই পথে চলতে চায়। अल्लाह ताला बदनजरी करने वाले की नजर और हवास उस आज़ा व जवारिह की इन हरकत से बाखबर है। अल्लाह ताला সেই ব্যক্তির অন্তর, ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে যথাযথ অবগত। और उसको खबर भी नहीं है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, সে জানেও না স্বয়ং আল্লাহ পাক তাকে দেখতেছেন। वल्लाहु खबीरुम बिमा यक़सिदून बिज़ालिक, इबारत कुरान शरीफ ना। इन हरकत का जो आखिरी मकसद है यानी बदफेली, अल्लाह ताला उससे भी बाखबर है। वल्लाहु खबीरुम बिमा यस्नाऊन, और उसमें इशारा है ऐसे शख्स को सजा दी जाएगी और तौबा अगर तौबा न की। তিনি যথাযথ জানেন। কোন মুরব্বী যদি বলেন আমি কিন্তু সব দেখতেছি, তার মানে কি পুরস্কার দিবেন না শাস্তি দিবেন? ভাষাই বোঝা যায়। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। जो करता है तू छुप के अहले जहां से, कोई देखता है तुझे आसमां से। चूंकि बदनजरी करने वाले के हवा से खमसा और आज़ा व जवारिह मुतहर्रिक हो जाते हैं और कल्ब बदफेली की खबीस कद से कश्मकश में मुब्तला हो जाता है, যেহেতু কুদৃষ্টিকারীর পঞ্চ ইন্দ্রিয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেটা সবটার মধ্যে এক শিহরণ জাগে এবং অন্তরের মধ্যেও খারাপ কাজ গুনাহের প্রতি আকর্ষণ পয়দা হয়, ইচ্ছা শক্তি জাগতে থাকে, যার কারণে এক ধরনের টেনশন এবং পেরেশানির মধ্যে সে বেচারা পড়ে যায়। लिहाजा बदनजरी करने वाले का कल्ब और कालिब दोनों कश्मकश में मुब्तला होकर कमजोर हो जाते हैं, যার কারণে কুদৃষ্টিকারীর আত্মা এবং দেহ দুইটার মধ্যেই যেহেতু শিহরণ আসে, এই শিহরণের কারণে সে বেচারা দুর্বল এবং কমজোর হইতে থাকে, শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হযরত হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাইহি বলতেন, তাকওয়া মুহাফিজে সিহহত হ্যায়। মুখস্থ করা যাবে না? তাকওয়া মুহাফিজে সিহহত হ্যায়, তাকওয়া মুহাফিজে সিহহত হ্যায়। করা যাবে? তাকওয়া কি করে? স্বাস্থ্য রক্ষা করে। তাকওয়া স্বাস্থ্যের সুরক্ষা করে। তাকওয়ার দ্বারা স্বাস্থ্য ভালো থাকে, মন ভালো থাকে। এইগুলো ব্যাখ্যা গেল এতক্ষণ। এবং আশ্চর্য, গুনাহগার মানুষের দিল এতটা কমজোর হয় যে কেউ তাকে ধমক দিলে সে দুর্বল হয়ে যায়, কোনো কিছু জানা নাই কি কারণে, এমনিতেই এক আজম, এক পাক্কা এরাদা, পাক্কা হিম্মত তার মধ্যে থাকে না। সবসময় এক বুজদিলি, ওই সবসময় গুনার বাজে চিন্তার কারণে মনের মধ্যে যে খোদায় পাকের লানত এবং সর্ব অঙ্গের মধ্যে কমজোরি আসে, এমনকি মানসিক হিম্মতের মধ্যেও আসে। বড় আলেম হব, বড় কিছু হব, কিসের চেয়ারম্যান মেম্বার এমপি, আমি মন্ত্রী হব, আমি দেশ চালাবো, আমি পৃথিবী চালাবো। পরে হেদায়েতুন নাহবি মির তাইসির, বড় হিম্মত, ইনশাল্লাহ বড় হইলে আমি কিতাব লিখবো, বড় হইলে আমি তাফসীর লিখবো। এই কিতাবটা সরামরা যা পাইতেছি পছন্দ হয় না, আল্লাহ করে ফারেক হয় একটা সেরকম সরা লিখবো। পরে কিন্তু এই সরা শুরু হয় তার পছন্দ হয় না, একটা আমি এমন সরা লিখবো ছাত্ররা হাতে পাইলে যাতে আমারে দোয়া করে। যে যেই জামাত পড়তেছে সে নিয়ত করতেছে আমি এই জামাতের একটা সুন্দর কিতাব লিখবো, এটা হয় নাই।
ত্রুটি বিচ্যুতি আছে না সরা শুরু হতে? দেখা গেছে আমরা যেখানে পারি না ওই বেটা ওখানে পারে না। উপরে জামাতে যান সরার বহুত সরা এরকম আছে, আমরা যেখানে পারি সেও ওখানে কি ওয়াজ আর ওয়াজ যেগুলো দরকার নাই, আর যেই জায়গাটার দরকার ওখানে এও পারে না, আমরাও কি পারি না, ওখানে এবারতি নেই। অথবা বড় মুখতাসার তরজে মাশাআল্লাহ রওনা হয়ে ভাইগে চলে গেছে। দেখলে কষ্ট লাগে কিনা যে ইনশাল্লাহ আমি একটা সরা লিখবো, এখানে এই ব্যাখ্যা লিখে দিব। পড়তেছে ওস্তাদ থেকে, মেহনত করে পাইতেছে, নিজের একটা সহি বুঝ হয়েছে, আইডিয়া করে দেখতেছে সরার মধ্যে অত কিছু নাই, কোথায় কি আছে আমি দেখব। অথবা আছে সব বড় বড় কিতাবে, সব তালেবে ইলম তো পাবে না যে আমি সবগুলো সরা শুরু হাত থেকে আমার ওস্তাদের এলেম সবটাকে একত্রিত করে একটা সংক্ষেপ, একটা জামে একটা কিতাব লিখব। নাকি কিতাব লেখা বন্ধ? কোরআন নাজিল বন্ধ, কিতাব লেখা কি নাই? বন্ধ নাই। যে যত সুন্দর করে পারেন, সবাই টেনশন বড় হইলে কেমনি কি করবো, কয় টাকা চাকরি করব, কয় টাকার। আরে বাবা, ভালো যোগ্য মানুষদের দিন রাত 24 ঘন্টা পাগল হয়ে যেতেছে তারা। এক বড় আলেম উলুমে আরবি ভালো জানেন, এই পুঁজি বেচারা বাংলা বাজার ওয়ালাদের চাপে সে তারে ঘরে কম্পিউটার কিনে দিছে, সফরে থাকে ল্যাপটপ কিনে দিছে। তার থেকে এমন না যে তারা পয়সা আলাদা ল্যাপটপ কিনে দেয়, আলাদা কম্পিউটার কিনে দেয়, যে আপনি এটা একটু দেখেন, সফরে থাকেন হজরে থাকেন, সে রাত্রে সকালে দেখতেছে, দিনের খেদমত হইতেছে না, ওদিক থেকে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিতেছে, হাতে পায়ে ধরতেছে। একটু দেখে দেন, একটু হরকতটা দেখে দেন, একটু নাহু সরবটা দেখে দেন, একটু এই মানিগুলো মাফাহিমগুলো দেখেন, ফতোয়াগুলো দেখেন, একটা কিতাব লিখে দেন। আপনি এই ব্যাপারে একটু কলম ধরেন, সবাই মনে করে মসজিদ আর মাদ্রাসা সেই খেদমতের জায়গা। আর হলো ওয়াজ, বেন 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 করা রাস্তা রাস্তায়, ওয়াজ শিখে একা একা কি করে ওয়াজ শিখে। আল্লাহ बदनजरी का एक तिब्बी नुकसान ये है कि बार बार पेशाब आ जाता है। ढीला हो जाए तो सब दूध और मसाना मुतवर्रिम हो जाते हैं, जिससे बार बार पेशाब आता है। मूत्रथली पेशाबेर रोग সেগুলি কি হয়ে যায়? বাংলা কও বেটা, ঢিলা হয়ে যায়। কি হয়ে যায়? ঢিলা হয়ে যায়, শেষে পেশাব আসতে থাকে। বয়স হলে এমনিতেই হয়, সেটা কারো কোনো বদফেলির কারণে না। বয়স হলে এমনিতেই সর্ব অঙ্গ, চামড়া দেখো না চোখের সামনে, গায়ের চামড়া ঢিলা হয়ে যায়, সব অঙ্গ মানুষের কি হয়ে যায়? ঢিলা হয়ে যায়। শিশুর যত টান টান, একজন বয়স্ক মানুষের কি অতটা টান টান থাকে? এমনিতেই ঢিলা হয়। তো এখন যেটা হয়তো 70-80 বছরে, খোঁজ নিয়ে জানা গেছে 25 বছর বয়সে নাকি হজরত নিজে যে পেশাব বাইরে যায়, টের পাই না। অন্য কোনো রোগের কারণেও হইতে পারে, এই কারণেও হইতে পারে। রোগের তো শেষ নাই, কিন্তু এটাও একটা কি সবব। বদনজরি সে চুঁকে 7 গেল ঢিলা হয়ে যাওয়া। 8 নম্বর, बदनजरी से चूंकि शहवत भड़क जाती है और मादा मनविया तक गर्मी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से मनी रकीक हो जाती है। কুদৃষ্টির দ্বারা যেহেতু মানুষের মধ্যে কাম ভাব সৃষ্টি হয়, যার কারণে মানুষের সবকিছু মন মেজাজের মধ্যে এক শাহওয়াতের ভাব চলে আসে, এর দ্বারা মানুষের যৌবন শক্তি মনি সেটা পাতলা হয়ে যায়, जिससे सुरात इंजाल की बीमारी हो जाती है और ऐसा शख्स बीबी के हुकूक सही तौर से अदा नहीं कर सकता। विवाहेर उपयुक्त থাকে না 2 दिन পরে, जिसकी वजह से मियाँ बीबी में बाहमी इख्तिलाफ पैदा हो जाता है और घरेलू जिंदगी तबाह होती है। সাংসারিক জীবন ধ্বংস হয়, ঘরের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়াঝাটি লেগে থাকে, জুতা ঝাড়ু খাইতে থাকে, পৃথিবীর কারো কাছে বলতে পারে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল সময় মতো নজর বাঁচায় নাই, এবং নজর না বাঁচানোর কারণে এর যত সামারাত,
এর যত মারাতেব আছে ধ্বংস বরবাদ হইয়া এখন মোল্লায় দস্তখত হয়ে বসে আছে। খাসিরাত দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত ফরমান, तमाम জাহানের উলামা তোলাবাদেরকে, মুসলমানদেরকে, মুসলমানদের আওলাদদেরকে আল্লাহ হেফাজত ফরমান। আমার ভাই, যখন বেশি প্রয়োজন না সেদিন বাইরে না যাওয়া না। আজকে তো পেরেশানি আর পেরেশানি, এই জন্য আজকে গেট অফ থাকবে মাদ্রাসার সম্পূর্ণ। কোন বিভাগের কোন ছাত্র বাইরে যেতে পারবে না, মনে রাখবেন। দারুল ইকামা হুজুরকে বলে দিবেন, একদিনের জন্য বাইরে না গেলে কিছুই হবে না। একটু আগপর করে নিব, কালকে জরুরত পুরা করব। মাদ্রাসার উপরে স্টোরে যা আছে এই দিয়েই চলবো, কেমন? কোনো তালেবে ইলম ছুটি নিয়ে বা কোনো বাহানা দিয়ে বাইরে যাবেন না, ভিতরেই থাকবেন। এত কষ্টের তালিম তরবিয়ত, এত কষ্টের পুঁজি, সেটা এখনো অনেকে এতটা মজবুত হয় নাই নিজের উপরে, নিজেরটা নিজে যে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। মন আছে, ইচ্ছা আছে, বাইরে উঠে না। এদের জন্য যত দূরে থাকা যায়, যত দূরে থাকা যায়। ঠিক আছে, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহ। 19 نحمده ونصلي على رسوله الكريم। কুদৃষ্টির ক্ষতি সম্পর্কে আলোচনা। 9 নম্বর, উর্দুতে হলে নাম্বার 9, আগে নাম্বার শব্দ 9 পরে। ইংরেজিতে তো এরকম না, নাম্বার 1, নাম্বার 2, 1 নাম্বার তো বলে না। বাংলা হলো 1 নম্বর। बदनजरी से नाशुक्री पैदा होती है, क्योंकि जब मुख्तलिफ शक्लों को देखता है तो अपनी बीवी बुरी मालूम होती है और नाशुक्री में मुब्तला हो जाता है कि मुझे हसीन बीवी नहीं मिली। और अगर हसीन है तो कहता है कि हसीन तर नहीं मिली, क्योंकि जो औरत उसको ज्यादा हसीन मालूम होती है तो अपने हसीन बीवी भी उसे अच्छी नहीं लगती। কুদৃষ্টির কারণে অকৃতজ্ঞতা, নাশুকরি সৃষ্টি হয়। রাস্তায় হাজারো নারী দেখে, শেষে নিজের স্ত্রীকে পছন্দ হয় না, যে আমার স্ত্রী তো অত সুন্দর না। আল্লাহ পাক যদি কাউকে হাসিনা স্ত্রী দেন, তারপরেও বলে না, রাস্তার মতো ওরকম সুন্দর তো আর না। আল্লাহ হযরত ওয়ালা করাচি বলেন যে এই নাশুকরি হইল এই জালেম আল্লাহ পাকের বন্টনের উপর খুশ না। আল্লাহ পাক নিজ হাতে যা দিছেন সেটার উপর সে কিনা খুশি না। তো আল্লাহ পাকের দেওয়া নিয়ামতের উপর খুশ হওয়া দরকার ছিল। সে এই ব্যাপারে বড় অভিযোগ, ঘুরে ফিরে অভিযুক্ত আল্লাহ পাকের উপর। इस तरह नियामत की नाशुक्री करता है। और जो मुत्तकी होता है वो जब किसी दूसरी को देखता ही नहीं तो उसे अपनी बीवी चटनी रोटी भी बिरयानी मालूम होती है। जे मुत्तकी হয় ভিন নারীকে দেখে না, রব্বুল আলামিনের দেওয়া বন্টন যেই বিবি আল্লাহ পাক তাকে দেন, কালো হোক আর যেমনই হোক, সেই বিবি তার কাছে পছন্দ হয়। আর আল্লাহ তাআলা की नियामत पर शुक्र करता है, আল্লাহ পাকের দেওয়া নিয়ামতের উপর শুকর আদায় করে। नंबर 10, बदनजरी से बीनाई को भी नुकसान पहुंचता है। दृष्टि शक्तियों क्षतिग्रस्त है, क्योंकि आंखों का शुक्र गज़्ज़े बसर है। चोखेर शुक्रिया হলো কি করা? চোখ হেফাজত করা। और शुक्र से नियामत में तरक्की होती है। যে কোনো নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করলে সেই নিয়ামতের মধ্যে কি হয়? বরকত হয়, উন্নতি হয়। লা ইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম। और बदनजरी करना नाशुक्री है, कुफरान नियामत है, जिस पर আযাব শদীদ की वाईद है। আর কুদৃষ্টি করা এটা হলো নাশুকরি করা, অকৃতজ্ঞতা করা,
যার উপর আল্লাহ পাকের কঠিন আযাবের ওয়াইদ ঘোষণা এসেছে, দমক এসেছে। ওয়ালা ইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ, যদি আমার নেয়ামতের নাশুকরি করো তাহলে আমার পক্ষ থেকে কঠিন শাস্তির ভয়, এটা ভালো করে অন্তরে গেঁথে রাখো যে আমার পক্ষ থেকে এই হুঙ্কার। नंबर 11, और हिफाजत नजर का सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का कुर्ब व मईयत खासा है। নজর হেফাজতের সবচেয়ে বড় ইনাম, পুরস্কার আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং আল্লাহ পাকের খাস সঙ্গদান। আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং আল্লাহ পাকের মাইয়াত, আল্লাহ পাক তার খুব কাছে আছেন, খুব সাথে আছেন, এই অনুভূতি, এই ক্ষমতা আল্লাহ পাক তাকে দান করেন। লাইলা সে নজর বাঁচানা सबब हुसूले मौला है। दुनियार हराम लायला के ना देखले मौला के पावा जाए, की छाड़ा और की पावा, क्योंकि नजर बचाने से दिल अंदर अंदर खून हो जाता है, और जब कल्ब के आफाक अरबा खून खून आरजू से लाल हो जाते हैं तो दिल के हर उफक से कुर्ब व निस्बत मा अल्लाह का आफताब तुलू होता है। কেননা নজর বাঁচানোর দ্বারা মনের উপরে চোট পড়ে, আঘাত পড়ে, এর দ্বারা মন জগৎটা যেন রক্তাক্ত হয়ে যায়। পূব আকাশ যেরকম লাল হয় তারপরে সূর্য উদয় হয়, মন জগৎ যখন রক্তাক্ত এরকম খুন খুন হয়, রব্বুল আলামিন চতুর্দিক থেকে, এক পূব দিক থেকে না, মনের সব দিক থেকে আল্লাহ পাক তার নিজের দুস্তির মহব্বতের নৈকট্যের সূর্য উদয় করে দেন। अल्लाह मेरा शेर है, जख्म हसरत हजार खाए हैं, तब कहीं जाके जाके उनको पाए हैं। যে হাজারো কামনা বাসনাকে আমি খুন করে আঘাত সহ্য করছি, তারপর আমি এখন আজকে বলতেছি আমি আমার আল্লাহর, আল্লাহ আমার। জখমে হাসরত হাজার খায়ে হ্যাঁ, তব কहीं जाके उनको पाए हैं, এখন আমি বলতে পারি আমি আমার আল্লাহকে পাইছি। ইন হাসিনু সে দিল বাঁচানে মে, এই রাস্তার পথে ঘাটের এখানের সেখানের রূপসী সুন্দরী সুন্দর তাদের থেকে নজর হেফাজত করার ক্ষেত্রে मैंने गम भी बड़े उठाए हैं, আমি কষ্ট অনেক সহ্য করছি, তারপর আল্লাহ পাক আমাকে এই নিয়ামত দান করেছেন। और बदनजरी से अल्लाह ताला से इस कदर दूरी होती है जिसका इदराक अगर हो जाए तो आदमी कभी बदनजरी न करे। কুদৃষ্টির কারণে আল্লাহ থেকে এত বেশি দূরে সরে যায় বান্দা, যদি সে সেটা অনুভব করত, পুরোপুরি উপলব্ধি করত, বুঝতো, কশিন কালেও সে কুদৃষ্টি করত না। उसकी मिसाल ये है जो दिल हिफाजत नजर की बरकत से हम वक्त 90 डिग्री से हक ताला की तरफ मुतवज्जे है। नजर हेफाजतेर कारणे जे व्यक्तिर दिल अल्लाह पाकेर दिके 90 डिग्री एकदम अल्लाह पाकेर दिके मुतवज्जे, और 90 डिग्री से हक ताला के मुहाजात कुर्ब में है, একদম আল্লাহ পাকের সামনে সে বরাবর, আল্লাহ আমার কাছে আমি আল্লাহর কাছে, একদম নৈকট্য এক প্রাপ্তের আর অল্প একটু, একদম মিলে যাইতে আর 10 ডিগ্রি বাকি। अगर बदनजरी कर ली तो अल्लाह ताला से उसका 180 डिग्री इनहिराफ हो जाता है। 90 ডিগ্রি কাছে আসছিল, কুদৃষ্টির কারণে 90 দুগুণে 180 ডিগ্রি পিছনে চলে যায়। ডিগ্রি না বুঝো, 90 হাত বুঝো। হ্যাঁ, 90 হাত। হাত বলে নাই, হিস্সি তো না, মানবী, এই জন্য ডিগ্রি বলছেন। হাত হইলে তো এটা কি হয়ে যায়, হিস্সি হয়ে যায়, একদম বাহ্যিক কিছুর সঙ্গে মিলে যায়। মনে করো আল্লাহ পাকের কাছে একদম 90 হাত আগায় গেলা কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার বরকতে, আর যখন কুদৃষ্টি হয়ে গেল 180 হাত দূরে চলে গেলে, কোথায় ছিল তো কোথায় গেলাম। और उसका रुख हक ताला से हटकर उस हसीन की तरफ हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। এবং দিলে ছিল প্রিয় আল্লাহ, আল্লাহ পাকের খুশি, আল্লাহ পাক আমার উপর রাজি আছেন তো, খুশি আছেন তো, গুছানো গাছানো জীবনটা হয়ে গেছিল।
নামাজ পড়ে, রুকু করে, সেজদা করে, উজু বড় যত্ন সহকারে করে, সকাল বিকাল বড় যত্ন সহকারে কাটায়। মনের মধ্যে এক চিন্তা, আল্লাহ পাক খুশি আছেন তো, যেন আল্লাহকে দেখাইতেছেন একদম গুজ গাছ করে। এই জন্য তো বুজুর্গানে দিন বলছেন, हम अच्छे लिबास इसलिए पहनते हैं ताकि हम अपने अल्लाह को अच्छे लगे। ভালো জামা যখন গায়ে দেয় যে আল্লাহ পাককে দেখাইতেছে, আল্লাহ সুন্দর লাগে আপনার কাছে। হ্যাঁ, আল্লাহ পাক দেখেন না নাকি সবসময় একরকম দেখেন? ময়লা জামা গায়ে দিলেও দেখেন, ভালো জামা গায়ে দিয়ে আছে, এটা কি হক হবে না বাতিল হবে? আছে একটা দেখে আরেকটা, এ তো হক হইল না। ময়লাকে যদি পরিষ্কার দেখে সত্য দেখা হইলো না মিথ্যা দেখা হইলো? মিথ্যা দেখা হইলো। আল্লাহ পাক তো দেখেন না সেটা, যেমনটা তেমনই দেখেন। সুন্দর একদম ফিটফাট গায়ে দিছে যে রব্বুল আলামিন দেখেন তো সুন্দর লাগেনি আপনার কাছে? আমি শার্ট বানাই না, আল্লাহ শুনছি আপনার নবীজি পাঞ্জাবি পরতেন, আমি সেই জন্য পাঞ্জাবি বানাইছি। ঢিলা ঢালা পরতেন, আমি ঢিলা ঢালা পরছি, পৃথিবীর কারো জন্য না। আল্লাহ দেখেন তো আপনার কাছে সুন্দর লাগে কিনা। এই জন্যই তো একদম বাজে কাপড় দিয়ে নামাজ পড়তে আসা মাকরুহ, যেটা পৃথিবীর কারো সামনে যাওয়া যাবে না। কোনো ভদ্র সভ্য মজলিসে যে কাপড় দিয়ে যাওয়া সে লজ্জাবোধ করে, আল্লাহ পাকের দরবারে সেই কাপড় নিয়ে যাওয়া কি মাকরুহ। তো আল্লাহ পাক দেখেন না দেখেন এই অনুভব যদি না হয়, এখানে মাকরুহ আসলো কোত্থেকে? আল্লাহ পাকের তো নামাজ দরকার। আল্লাহ পাকের কি দরকার? নামাজ দরকার। জামা কাপড়ের তো দরকার নেই না। আল্লাহ পাক তোমার বাহিরও দেখেন, ভিতরও দেখেন, গায়ের জামাটাও দেখেন যে মাওলানা কি গায়ে দিয়ে আসলা। হ্যাঁ, এটা কোন একটা জামা হইলো? তুমি আমার কাছে চলে আসছো। আমরা ছোটবেলায় সুন্দর জামা পরে থাকতাম, মেহমান আসবে বাড়িতে এই জন্য। তোমাদের দেশে ছিল কিনা? মেহমান আসবে এই জন্য ঘরের বাচ্চাদেরকে বা বাবুদেরকে ভালো ভালো পোশাক পরাইতো না? এটা কার সম্মানে? মেহমানের সম্মানে। এবং ঘর বাড়ি ঝাড়ু দেওয়া, আহা কি যে ধুমধাম চলতো। ঘরের পিঁড়ি বলে না, ফ্লোর চতুর্দিক থেকে লেপতো মাটি দিয়ে, একদম যেই কষ্ট করতো লোকজন, একদম পুরা বাড়ি ঝাড়ু দেওয়া, একটা কোথাও পাতাও নাই, চকচকা ঝকঝকা। বাইরে একটা জলচকি আছে, উজুর বদনা আছে, একটা গামছা তওলিয়া আছে, সব বাচ্চারা সুন্দর জামা গায়ে দিয়ে অপেক্ষায় মেহমান আসবে। এগুলো সব কাকে দেখানোর জন্য? মেহমানকে। মেহমান যখন দেখবে আমার জন্য এরকম, খুশ হয়ে যাবে। আহা সুনলিয়া থাকে আপ আয়েঙ্গে। এক বুজুর্গ বলেন, শুনলাম আপনি নাকি আসবেন। কে? আল্লাহ। সুনলিয়া থাকে আপ আয়েঙ্গে, वो किया दिल ने एहतिमाम की बस। সেই থেকে আমার অন্তর কত রকমের প্রস্তুতি নিয়ে রেডি হইতেছে, আপনি নাকি আসবেন। আপনার উপযুক্ত বানানোর জন্য আহা এখানে ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে, এখানে খুশবু লাগানো হইতেছে, ওখানে একটা বদবু কিছু আছে সেটা একদম ভেঙে চুরা পরিষ্কার করে ফেলা হইতেছে, ময়লা আবর্জনা ছিল পরিষ্কার করে মাটি চাপা দেওয়া হইতেছে, উঁচু নিচু সমান করে ফেলা হইতেছে। কি ভাই, আমাদের হজরত আসবেন, প্রস্তুতি নেই না? আমরা প্রস্তুতি নিয়েছিলাম কিনা? একদম আসার পরে ঝাড়ু দেওয়া শুরু, হজরত এসে গেছেন এই না, আগে থেকে এখানে এটা ওখানে এটা, যত দূর চোখ যায়, যত কিছুতে যায়। আমাদের অনুষ্ঠানকে এক বেচারা আমাদের মোহব্বতে সে SMS লিখছে, ওরে জালেম, এত কিছু মানুষ উপলব্ধি করে, মানে আমরা কি করছি মনে হয় যেন সে জিনের মতন সব কিছুকে পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে যে আপনারা এই করছেন, সেই করছেন, এই করছেন, মানে প্রতিটা বিষয় যেগুলো আমাদের উপলব্ধিতেও নাই সে সব মুখস্থ করছে, কইসা করে আমার কাছে আবার মেসেজ পাঠাইছে যে বাথরুমটা এরকম হয়েছে, আবার দরজায় রং দিচ্ছেন, নতুন স্যান্ডেল আনলেন, আবার সেই ফ্লোরটা এরকম মুছে দেওয়া হইলো, আবার এরকম টিস্যু, আবার বসার জায়গা, আবার টেবিলের জায়গা, আবার সিঁড়ি, আবার এই। কে আসবে? আল্লাহর একজন ওলি আসবেন নাকি আর কিছু? আল্লাহর একজন ওলি আসবেন। ওই বুজুর্গ বলেন, সুনলিয়া থাকে আপ আয়েঙ্গি। আজকাল আল্লাহর ওলি না, সরাসরি কে আসবেন? আল্লাহ আসবেন। ওকিয়া দিল নে এহতেমাম কি বস। এরপরে যে দিল জগতের প্রস্তুতি শুরু, যে শুনলাম দিল জগতে স্বয়ং আল্লাহ তশরিফ আনবেন। সেই ছোটবেলা শেষ শুনছে, মান্না গুঞ্জুম দরজমিনো আসেমা না, মান্না গুঞ্জুম দরজমিনো আসেমা, তারপরে লেকি গুঞ্জুম দর কুলুবে মুমিনা। আরে শের হুজুর গো বয়ানের মধ্যে
আমি আসমান জমিন আমার জায়গা হয় না, কিন্তু মুমিনের কলবে আমার জায়গা হয়। আসমান জমিনের কোন জায়গায় আমি আমার ঠিকানা বানাই না, মুমিনের কলবে কি বানাই? ঠিকানা বানাই। মুমিনকে আল্লাহ পাক যদি বলেন, হ্যাঁ আমি তোমার বাড়িতে আসবো, বলো তো, কোন আল্লাহ ওয়ালা বুজুর্গ যদি বলেন তোমার বাড়িতে আসবে, কোন বাদশাহ যদি বলেন তোমাদের এলাকায় আসবো, হঠাৎ যদি দেখো রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া হইতেছে, এই পোস্তগোলা ব্রিজ হঠাৎ ঝাড়ু দেওয়া শুরু করে, হঠাৎ যদি রাস্তার আশপাশ রং দেওয়া শুরু করছে, বুঝবে এই দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী যাবে। এখানে আসবে না, অন্য এক জায়গায় এদিক থেকে যাবে। এরকম হয় না? কি প্রস্তুতি, রং চং দিয়ে কোথায় আসবে, অমুক মন্ত্রী আসবেন, কত প্রস্তুতি, একটা দুইটা প্রস্তুতি না। সুনলিয়া থা কে আপ আয়েঙ্গে, আল্লাহ আপনি নাকি প্রস্তাব দিছেন, আমার মনে আপনি আসন বানাইতে চান। ও কিয়া দিল নে এহতেমাম কে বস, সেই যে প্রস্তুতি শুরু। আই হ্যায় খবর পাও মে মেহেন্দি লাগি হ্যায় ওয়া, যে আল্লাহ পাক নাকি অনেক সুন্দর, নাকি আল্লাহ পাক সুন্দর না? আল্লাহু জামিল ইউহিব্বুল জামাল, অনেক সুন্দর। কত সুন্দর কেমনে বলবো? আই হ্যায় খবর পাও মে মেহেন্দি লাগি হ্যায় ওয়া, যে শুনলাম যে সেখানে সাজুগুজু করে আল্লাহ রেডি। বস খুন টপক পড়া নিঘে ইন্তজার সে, নেগাহের এটা শেরের জানানে নিঘে নেগাহ ছিল। বস খুন টপক পড়া নিঘে ইন্তজার সে, সেই সব কিছু প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অপলক নেত্রে তাকে আসি কখন তিনি আসবেন। প্রাইম মিনিস্টার, প্রেসিডেন্ট রাস্তা দিয়ে যাবে, এর আগ মুহূর্তটা কেউ দেখছো জীবনে? রাস্তাঘাটে একদম আগ মুহূর্তটা দেখছো কেউ? পুলিশের অবস্থানটা, একটা কুত্তাও যদি রাস্তায় পারে না, ওরে গুলি করে মেরে ফেলবো। কুকুরও কিন্তু নামতে দেয় না, কারণ এটাও একটা অ্যাক্সিডেন্টের ভয়। যাবে তো যাবেই, মনে হয় যেন এই দেশে কোনো মানুষ গরু নাই, কেউ নাই, সব অফ। হাতে পায়ে ধরে যাবে, আমার একটু জরুরি ওষুধ আনতে রাস্তার ওই পারে যাব, একদম ফুল প্রস্তুত। এর মধ্যেও কি একদম প্রস্তুতি সেকেন্ডের মধ্যেই চলে আসেন, রেডি আসে না আসে না আসে না, হঠাৎ দেখা গেল বাঁশি বুশি বাজায়া হরন দিয়া ফরফর করে চলে গেল। এই যে আগের মুহূর্তটা, প্রস্তুতিটা কেমন? হালকা ভিড়ের মধ্যে এসে ঢুকবে, জ্যাম ঠেলবে রিক্সায়, ফুল প্রস্তুত। এর মধ্যে কি আসবেন? বাদশা আসবেন। এই জন্য ওই বুজুর্গ বলেন, আই হ্যায় খবর পাও মে মেহেন্দি লেগি হ্যায় ওয়া, আল্লাহ পাক সাজুগুজু করে রেডি আসতে চান। আমার মন জগতে কি করতে চান? বাস খুন টপক পড়া নিঘে ইন্তজার সে, সবকিছু রেডি করে একদম তাকে আসি, অপেক্ষায় আসি আল্লাহ কখন আসবেন। আল্লাহ বলেন, কেউ এরকম প্রস্তুতি নিলেই আমি চলে আসি। প্রস্তুতির অভাব, এই জন্য আমি আসতে পারি না। মান তলাবানি ওয়াজাদানি, হাদিসে কুদসি। বলো হাদিসে কুদসিটা বলো সবাই। ওয়াজাদানি, মান তলাবানি ওয়াজাদানি, মিজান পড়লে তো তরজমা করবে। মান তলাবানি ওয়াজাদানি, যে তলব করবে সেই পাবে, যে তলব করবে মানে যেই প্রস্তুতি নিবে সেই পাবে। এই হাদিসের আলোকে হযরত থানবী বলছেন, পৃথিবীতে একটা ঘটনা এমন ঘটে নাই কেউ আল্লাহকে দিল থেকে চাইছিল আর পায় নাই। তাহলে হাদিসে কুদসি তো থাকে না। চাইছিল, তলব করছিল আর পাইল না, তাহলে ওয়াজাদানি তো নাই। মান তলাবানি ওয়াজাদানি হতে গেলে যে তলব করবে সেই পাবে। হযরত বলেন, কেউ তলব করছিল, তলব করার মতো আর পায় নাই, একটা ঘটনাও ঘটে নাই। যারা পায় নাই এরা তলব করে নাই, এরা প্রস্তুতি নেয় নাই, অল্প স্বল্প প্রস্তুতি। ভালো একজন বক্তা আসলে মাইক খারাপ দেখলে যেই করে, মানুষ কম দেখলে যেই বলে হেই সেই, তার মানে আমার জন্য প্রস্তুতিটা সম্পন্ন হয় নাই, সুন্দর হয় নাই। রব্বুল আলামিন আসবেন, প্রস্তুতিটা কত সুন্দর, সব রেডি করলে আল্লাহ পাক বলেন আমি আসবো। আরো মজার খবর, আল্লাহ বলেন, আমি যদি কাউকে নিজের আপন বানায় একবার চলে আসি, আমি আর তাকে মাহরুম করি না, আমি চলে যাই না। নিসবত মা আল্লাহ,
আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আল্লাহ যদি কাউকে দিয়ে দেন, ফেরত নেন না। 5 বছরের জন্য আল্লাহ দোস্ত বানাইছিলেন, পরে বাদ দিয়ে দিচ্ছেন, এটা হয় না। আল্লাহ আমাদেরকে প্রস্তুতি নেওয়ার তৌফিক দান করেন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।